बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मन सूबाई मशर सिकंदर आयत खान शेपो अरशद खान चे ज़मंगा द सूबे वाइस चेयरमैन ने और ददी सरा नूर रागनी मरगरी बदरमान नोनू डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ज़मंगा द सूबे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अमल्ला खान और मेंबर फेडरल कौंसल ज़मंगा मुकामी तंजीम दागे मशरान जिले कम ज़मंग मशरान चिरी और नूर ज़मंग मशरान दलत चिनास्ती ज़मंगा द जरगे रुणदी ज़मंगा अजीज़ान दी और नूर टूर ज़मंगा वर्करान मशरान कशरान अमजूली और द प्रेस रुणा द सिक्योरिटी रुणा टोल था पखैराने वम और परातुए शुक्रिया अदा करता मरगरो खबर उकड़े और द मौजूदा हुकूमत जमा पखल कारनामे बोलते हुआ माँ जगह जदी कम कारूनो करो दा कारनामी दी जगह जो टमाटर पके 1500 रुपए किलो खर्ची की दे बता सदा का कहना एक ददी बता कम खबर हुआ है ददी बता द बदम ने खबर कहे कददी बता कराने खबर कहे कददी बता द बेहया खबर कहे ददी बता दो वादा खिलाफे खबर कहे कम खबर बाय कहे दा मशरान को ज़मंगा पर खबर दौर न कोईगी ज़के च मंगा दा लगे ना खुदी तहला में तो दौर को पता खुर्दनिश्ता ज़मंग दे डेरे के लिए उमड़े शो और पदेरेगा के लिए उजनानवा नो आगे बा चिमड़े बोश ना बलाड़ो पागे बैसे मिसरे उसे जड़लो आगा दागा बो आगा बैको आगा गम बै मजेदार को न परेगा कि पडेरे के लिए मड़े ओशो न दरेगा के लिए त्रोट चाऊ कि मड़े शेवे दे ओ तलाड़ा से दागा नो खानी पे वो के वो जाड़े पे सो संतरी मिसरे पके हुआ है दागे आगा पसमानदगान पर खुशहाली शी हो दागा पे शिखो तलाड़ा सा दागे माता लगे जोग्राफिया दे मुड़ी ना के चिदा संगो नो वे खपले वन वे नखपले खनो वे मखी चिकनो वे नरो न वे नर खनो तो पूरा बम नरा वातो नवे समय मान नवाजो नवे जन्नत का शेख पके तो पूरा बन रहा वातो नवे सूप जबरदस्त टाइम के लाशो दके खुद स्टाइन से शे निष्ठा प्रेद मर्द खपल कार बकी दर स्टाइन ने लगा दे वर्ड ना दे नो द मौजूदा हुकूमत मुतालिक पता हुआ है मचागा दरेगा का मड़े दे खलक खता शवे दे खलक पे धोखा शवे दे पनारो बंदे और तब्दीले बंदे उस तो मार दी खुद चलो ललो जिस चलू नो पदे के दे आज बेख्तिलाफ पार्टो द हर पीर पोरा 2 बजे प्रोग्रामी तासु खबरों में नदा मेहरबानी कवाई छे रोजगार या जान रोजगार हुए तो 2 बजे द पीर पोरा राज है दा प्रोग्राम इंशाल्लाह जमन के जारी अतर कम पोरे चे द हुकूमत ही रुमंग बम तका दायो सदका बोर कूदा बकूदा प्रोग्राम ना बकू इज्जतमंदो तासु मशरान है तजुर्बाकार है
او ډېر سم لیدلي دي. په دې بونیر کې زمونږ د مرګیتیا 2 ځله د MPA سیټ راغلی دی او 1 ځل د قومي اسمبلی سیټ راغلی دی. خو موازنه به دا وکړو چې زمونږ مشرانو د دې بونیر دپاره څه کړي دي. که په بونیر کې دا بجلی تاسو وینئ نو دا د بجلی دا منظوري چې په بونیر کې بجلی نه وه نو دا هم زمونږ د مشر تره آیات خان شیرپاو الله پاک ته له جنتونو ورکړي دا هغه کړې وه، دا منظوري هغه کړې وه. بیا د هغې نه وروستو په بونیر کې د بجلی دغه نه و، ډیویژن نه و. موږ به د 200 د 300 روپو د بل لپاره سوات ته تلو او 400-500 روپۍ به هم لګولې، په هوټلو کې برابندې شپې راتلې. زموږ مشر آفتاب خان دا مهرباني وکړه چې د بجلی د ډیویژن منظوري وکړه او نن موږ سواړی ته لاړ شو، ځان له الو ټماټر هم والو او ځان له خپل بیل مل او کیسه هم برابر کړو. نو دا مهرباني هم د دې د کور ده. د هغې نه وروستو د پاسپورټ دفتر، ځکه زموږ دا خلک خو ډېر زیات په بار ملکونو کې دي، ایله تور سکنګاپور خصوصا دا ټول بونیر لاندې په دغه ملکونو کې زیات دي، خو بهرحال خصوصا دا کړي دا خو ډېر زیات دي. نو د پاسپورټ دفتر افتتاح له زموږ مشر آفتاب خان شیرپاو په خپله راغلی و او دا منظوري هم هغې کړې ده. د نادره دفتر چې په صوبه کې اوس پې نه پوه چې صوبه یې خو دا نمونه دفتر یې زمونږ چې نادره کوم دفتر دی دا په ټولو صوبه کې 5 صوبه کې دفتر نه و او زمونږ مشر مهرباني وکړه موږ له دفتر راکړو د نادرې چې کمپیوټرایز او په هر لحاظ ښه اسټیبلش دفتر و. نو دا راله هم هغه کړي دي. د دې نه اخوا زمونږ خودخیر دا علاقې چې دي دا بلکل ټیک ته چې دا زمونږ علاقې وې، خو د دې زمونږ سره هېڅ قسم دغه نه و، ربط دا نه و چې داسې پلونه وو چې خلک به پې پیاده په وروت په خوړونو کې نه د باران په موسم کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زمون بونیر ته په راتلو باندې صوبایي چیرمین او غسل چې کوم میلمانه راغلي دي نو د ټول بونیر د طرف نه هغوی ته بخیرالي وایو. شیرپاو د ښې اواز کوي، د دې صوبې اواز کوي. شیرپاو د ښې اواز کوي، د دې صوبې اواز کوي. پښتنو یو شی د یو بل سره سیالي به کوو، قوم پرستي به کوو، قوم پرستي به کوو، قوم پرستي به کوو، قوم پرستي. د ثواب یو مردان هې د نوخار ګلونو که یو ځای جمع نشو ګرځو بخار ګلونو. د ثواب یو مردان هې د نوخار ګلونو که یو ځای جمع نشو ګرځو بخار ګلونو. راځئ چې یو موټی شو او پښتونولي به کوو، قوم پرستي به کوو، قوم پرستي. شیرپاو د ښې اواز کوي، د دې صوبې اواز کوي. پښتنو یو شی د یو بل سره سیالي به کوو، قوم پرستي به کوو، قوم پرستي.
دتا تارے پختنو د هزارې پختنو د سوات دنګ غرونو زری زری پختنو دتا تارے پختنو د هزارې پختنو د سوات دنګ غرونو زری زری پختنو یو بل سره محبت خرور ولی با کوو پختون ولی با کوو قوم پرستی با کوو ډېر د خوند پاټي دا زمونږ د ژوند پاټي دا د سکندر او زمونږ قومي وطن پاټي دا ډېر د خوند پاټي دا زمونږ د ژوند پاټي دا د سکندر او زمونږ قومي وطن پاټي دا راتلونکي دور زمونږ دی لږ خواري با کوو قوم پرستی با کوو قوم پرستی هر یو شاعر استایو هر یو ماهر استایو بنیر د ګل غونډه کې زکه ظاهر استایو هر یو ماهر استایو هر یو شاعر استایو بنیر د ګل غونډه کې زکه ظاهر استایو چې دلته تل همنوي من شاعري با کوو قوم پرستی با کوو قوم پرستی سواړه کې ما بل یو نظر ویلو لږه ملګرو دې دغه وکړي چې بیا وایي نو بل کومه یو خوا یو ګرانی بل رک کړي دی بجلی دا دا دل کما تبدیلی دا یو ګرانی بل رک کړي دی بجلی دا دا دل کما تبدیلی دا دا دل کما تبدیلی دا دا دل کما تبدیلی دا او تا خو عمران خان امریکا کی خپل ضمیر خرڅ کا او تا خو امریکا کی په مودي باندې کشمیر خرڅ کا او تا د پاکستان د دې غریب عوام ضمیر خرڅ کا او تا د پاکستان د پارلیمنټر یو وزیر خرڅ کا تا اراده دې کوم دل کما تبدیلی دا دا دلا کما تبدیلی دا او تکل د ملک بچلی دو باندې پوهیږي او ته خو صرف خزو پرې خودو باندې پوهیږي او ته خو په قرضونو اغستو باندې پوهیږي او تکل د ملک بچلی دو باندې پوهیږي او ته خو صرف خزو پرې خودو باندې پوهیږي او ته خو په قرضونو اغستو باندې پوهیږي او تکل د ملک په چلیدو باندې پوهیږي خیره د هر چا دې ګټلې د زړګي دا دا دل کما تبدیلی دا دا دل کما تبدیلی دا او تا پر په دې فل د بدلون خبرې کولې تالک پشانتی د کارون خبرې کولې او تا د تبدیلې د قوم پختون خبرې کولې تا خو همیشه د سپک او درون خبرې کولې ځان ته خیال کو سیره پشانتی د نولې دا دا دل کما تبدیلی دا دا دل کما تبدیلی دا الرحمن الرحیم زمونږه ګران مشر د قومي وطن پارټۍ د صوبایي چیرمن سکندر آیات خان شیرپاو او د هغه سره راغلي د هغه د صوبې د تنظیم مشران دلته ناست د قومي وطن پارټۍ د ضلع بونیر نوې جوړ شوې د تنظیم مشرانو او د بونیر ډیرو عزتمندو مشرانو همزولو کشرانو السلام علیکم دا نننۍ غونډه چې زمونږ د ورکرز کنونشن په شکل کې ده نن د خوشحالۍ خبره ده
چې هغه کنونشن چې دی یو جلسې شکل اختیاروي او د دې نه ثابتېږي چې د قومي وطن پارټۍ او د ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو سره او زمون صوبایي چیرمن سکندر حیات خان شیرپو سره چې کم محبت دی ستاسو د هغې نه د اندازه لګي ځکه چې نن سبا یخ هم دی وخ هم داسې دی خو د دې محبت اندازه دا ده او د دې نه موږ دا احساس لرو او دا یقین لرو چې انشاءالله تعالی راتلونکي وخت کې به تاسو د قومي وطن د پارټۍ دپاره د خپل جدوجہد چې تیر مو هم کړی دی د هغې نه به نور زیات تیزوئ او راپورته کېږئ به او دا خپل اواز چې دی د بونیر ګوټ ګوټ ته چې دی دا به رسوئ وروڼو ځکه چې ننني حالات د حالاتو ته چې موږ نظر کوو د 15 کالو راسې یا د هغې نه مخکې چې په دې صوبه کې 15 کاله حکومت کړو او بیا مرکز حکومت لپاره یې تړون تړو هغه خلکو به ځان داسې پیش کوو او داسې به یې شو کوله چې د دې ملک د ټولو مسایلو حل چې د هغو سره موجود وي د دې ملک دننه چې څومره مشکلات دي د هغه مشکلاتو حل چې د دوی سره وي او د هغې نه نن ثابتېږي چې هغه یو نالایقه ټیم دی او هغو به ټول عمر دا خبره کوله وی سونامي را روانه ده مونږ به کله ناکله وي چې دې سونامي ته ګوره سوچ کوئ سونامي عموما تباهي راوستې ده او نن چې په اقتدار کې راغله نو په دې 14 میاشتو کې هغه سونامي نن ثابته کړه چې نن کومه تباهي راغلې ده نن موږ عام خلک درمیانه خلک هر نمونه خلک په دې ملک دننه آباد خلک چې دی ټول په مشکلاتو او تکلیفاتو کې ګیر یو چې کوم نمونه تکلیفات دي د هغې نه موږ تېروځو او دې حالاتو ته یې موږ راوستو چې موږ کله د ټماټرو په حساب کې پرېوځو کله د وړو په غم کې ګرځو کله په نور چکر کې پراته یو او د بنیادي ضرورتونه چې زموږ دي د هغې موږ سره حل نشته روزګار موږ سره نشته بېروزګارۍ طرف ته خلک روان دی او هر انسان په سوچ کې ولاړ دی هر انسان په سوچ کې ولاړ دی د ده خیال دی چې دا انسان ما ته ګوري زه دته سلام او کلام وکړم هغه په خپل فکر کې داسې ولاړ دی چې په کوم طرف ته لاړ شم څه چل وکړم مشکلاتو ته چې نظر وکړي فکر وکړي نو د هغې حالاتو باندې چې موږ نن نظر لرو نو موږ ته پکار دی چې موږ سوچ وکړو او موږ د خلکو په دغه توکو او په دغه دروغجنو وعدو او په دغه خلکو باندې چلته اعتماد ورکړو چې کوم نه زموږ د مشکلاتو نه خبرې نه زموږ د مسایلو نه خبرې نن تاسو ګورئ استاد په جنګ دی ډاکټر په جنګ دی کلرک په جنګ دی د معاشرې دننه چې موږ نور خلک آباد اوسو هغه په جنګ یو په یو حالات باندې نه پوهېږو چې کوم طرف ته لاړ شو دلته وګورئ چې ناز صوبایي حکومت موږ د سوات او د بونیر خلک چې موږ یو خلک موږ دا منو چې سوات ته وزیر اعلی توب راغلی دی او بعضې خلک موږ ته وایي چې دې ته صرف خوشحاله اوسئ نو په تشه خوشحالۍ خو کار نه کېږي ځکه دې ځای کې دا خبره کوم نو انشاءالله دا به خبره غلطه نه کوم زه کشر وم خو چې کله دلته درېږه نادر خان کاکا چې ورسېدو او شیر اکبر صوبایي اسمبلۍ ته الیکشن ته ودرو او موږ به دلته کمپین له راتلو نو په هغه الیکشن په دوران کې چې زه ګورم چې دلته د شیرپاو خان په دور کې کم پلونه اچولی شو کم روډونه جوړ کړی شو کم د اوبو لپاره انتظام شو کم کالجونو لپاره منظوري ورکړی شوې وه د هغې نه پس چې بیا کله هغه په حیثیت وزیر داخله او د بجلو وزیر ناسو دلته په هغه وخت کې بونیر ته د ضلعې درجه ورکول چې دا ډېر غټ ډیمانډ و بیا د هغه وخت چې د بجلو وزیر پاتې کېدو سره دلته کې هغه لږ ترقۍ کم کارونه کړي وو د هغې سره چې کله د داخله وزیر راتلو د پاسپورټ دفتر جوړول د نادره دفتر جوړول دلته کې هغه ضرورتونه چې بعضې ضرورتونه پسې به تاسو مردان او سوات ته راتلئ هغه ضرورتونه چې دي هغه یې تاسو ته په کور دننه پوره کړي وو خو د بدقسمتۍ نه که نن صوبایي حکومت دی که نن مرکزي حکومت دی زما په خیال په یو طرف پر راښکاره نه شي او که راغلي نو ودرېږي اوږدې دعوې وکړي اوږده تقریرونه وکړي اوږدې خبرې وکړي خو هېڅ هغه عملي شی موږ ته په نظر نه راځي زه خو دا وایم چې زه د سوات اوسېدونکی یم
کدا مټې د هغه په حلقه کې دننه چېرته یو څو روډونه رواني هغې نشم ویلی څو بل طرف ته خو هېڅ څه شی نشتی که په مونږ باندې دا سوات ایکسپریس وی موټر وی هم څوک حسابوي نو مونږ وایو دا خو دې پې مونږ ګاڼه کړي وو په سود دې راپسې پیسې اخیستي مونږ دې پې ګاڼه کړي وو هغې باندې خو خیر دی زه بیا به هم وایو چې مونږ وایو ګورو چې څه دي خو بل طرف ته چې ګورو هېڅ داسې څه څیز نه ښکاري دلته چې نن ګورو مونږ پښتانه یو او د پښتون په حیث چې کله مونږ کې دا برید خوده کېدو چې اخوا علاقه غیر دی او دی خوا پښتون دی په دې لحاظ په هغه وخت کې چې کله شیرپاو خان په دغه اواز کې لبیک وې نو مونږ د هغې خیر مقدم کړی مونږ د ملکن ډیویژن خلکو هم خیر مقدم کړی که مونږ پښتانه رونه یو ځای کېږو مونږ ته په دې اعتراض نشته خو په هغه وخت کې بدقسمتي مونږ سره وشوه او هغه بدقسمتي دا وشوه چې زمونږ کم منتخب نمایندګانو که هغه په قومي اسمبلی کې ناسو که هغه په سینټ کې ناسو د دې ډیویژن نه او که هغه د صوبایي اسمبلی نه دننه ناسو هغې مونږ سره دا ظلم وکړو چې زمونږ کم آئیني حیثیت و چې په هغې کې مونږ ټیکس فری زون ګرځولی شو هغه حیثیت یې زمونږ ختم کړی کړو زمونږ خو دا خیال و چې مونږ د دهشتګردۍ نه متاثره شو زمونږ خو دا خیال و چې سیلاب زمونږ نه روان شوی دی او په کته بیا تللی دی دا ټول پاکستان یې وړی دی خو اول یې خو موږ وړي وو زمونږ نه وروستو خلک پوه شوي دی او بیا تیاري کړې ده نو موږ ته به هغې طرف ته توجه راکړی شي موږ به مخکې روان دو په هغو دپاره د ترقۍ او د خوشحالۍ طرف ته په هغو دپاره زمونږ ترقیاتي کارونه کولو دپاره موږ د روزګار موقع پیدا کولو دپاره موږ ته کارخانې لګولو دپاره مونږ ته به هغه توجه راکړی شي خو د بدو د قسمته هغه بیل چې پاس کو مونږ ډېرې چغې مو والې خو هغه بیل پاس کړی شو او دا یې وویلی شول چې 15 کالو دپاره مونږ ریلیف ورکړو هغه 15 کال یې ښووله اوس نه مونږ ته شروع ده د بجلۍ په بیل کې مونږ ته را روان دی ټیکس د ګیس په شکل چې کوم ځای کې موجود دی ټیکس را روان دی چېرته د پېټرولو پمپ او بل څه شیز دی هغو پسې نوټسې را روانې دي هوټلو پسې نوټسې را روانې دي هغه ټیکس د نن نه مونږ باندې نافظ دی نو مونږ وایو چې مونږ به انشاءالله تعالی ډېر زر به انشاءالله تعالی قومي وطن پارټي به دا قدم پورته کوي او د ملکن ډیویژن دننه دا ټول سیاسي جماعتونه تاجر برادري به راغونډوي او د دې خلاف به مونږ اواز پورته کوو او هېڅکله مونږ دا ټیکسونه میکسونه چې دي نه منو ملاول دې مونږ له حق راکړي کم چې زمونږ حق دی که مونږ په دې غورول غواړي چې تاسو له مونږ وزیر اعلی راکړی نو داسې وزیر اعلیګان زمونږ نه دي پکار زمونږ هغه وزیر اعلیګان پکار دي چې کم د دې صوبې حقوق راوړی شي کم چې د دې صوبې لپاره اواز پورته کولی شي کم چې د دې صوبې د خلکو لپاره جدوجهد کولی شي او هغه جدوجهد چې دی هغه کول کوونکی چې دی هغه ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپاو دی او سکندر آیات خان شیرپاو په شکل کې مونږ وینو چې انشاءالله تعالی دو به د اواز پورته کوي او قومي وطن پارټي د یوې طبقې پارټي نه ده که قومي وطن پارټي د ټولو پښتنو پارټي ده په قومي وطن پارټۍ کې هر غریب ته ځای شته په قومي وطن پارټۍ کې مزدور ته ځای شته په قومي وطن پارټۍ کې زمیندار او کسان ته ځای شته په قومي وطن پارټۍ کې ځوان ته ځای شته راپورته شئ یو اواز شئ یو چغه شئ او په دې لحاظ دی موږ یو موټی شو او د نن نه دې یو عهد وکړو د نوې جذبې سره او دا دې وګڼو چې دا پارټي زمونږ ده که کله موږ دا وګڼله چې دا پارټي زمونږ ده نو انشاءالله تعالی را روان وخت چې دی هغه ستاسو دی ستاسو دی مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم د خپل طرف نه د بنیر د قومي وطن پارټۍ د مشرانو له طرف نه د کشرانو له طرف نه صوبایي چیرمین زموږ د صوبې کابینټ مشران هرکلی ول حیراني ورته ول او د خپل طرف نه د ټول بنیر مشران کشرانو السلام علیکم عزتمندو وخت داسې روان دی چې ډېرې خبرې به زموږ مشران کوي خو د دې راتګ یو سوچ پیدا کېږي چې دا خلک میوې په یو طریقه ووالو هغه دور د هغې نه خلک ستړي وو د هغې دور نه خلک ستړي وو بیا د کامپرستو ډلو په شکل کې بیا دغه د صوبې دغه ظالمان چې هغوی پرې رالو داسې شاړ دوی ته دا خلک وورځم چې د هغې نه راواته د بیا ورته تحریک انصاف په نوم باندې مطلب جامې جوړې شوې
او وایي چې دا انصاف والا خلک دی خلک ستړي او وایي چې دا صحیح ځای دی هغه طرف ته خلک لاړ هغه 200% خلک اوس په دې پوهېدلي چې هغه یو داسې خلکو ته اشیا والا شی چې هغه نااهله دي دا لایق دي او بلکې زما په خیال خو ډوډیان د هسپتال نه بوتلو دي نو زه تاسو ته دا سوال کوم چې مثبت سوچ والا خلک چې هغه راشي نو هغه مثبت سوچ والا خلک چې هغه بل عمل په مخه وړاندې بوزي بلکې د زمون صوبایي قومي مرکزی مشر شیرپاو خان چې هغه وزیر اعلی پاتې دی او د ګولې سره بې بها محبت کړی نو چې تاسو د طرف نه ډېر نه په دې روان الیکشن کې انشاءالله چې ډېر ځل به کېږي نو تاسو دې طرف ته خپل نماینده ولېږئ نو د شیرپاو خان مکه مینه د حق محبت دی د سکندر خان مکه مینه د حق محبت دی ځکه چې دا مثالي په 400 کې سوراغي مهنت کړی د نورو په دویم نمبر بیا په بنیاد کې کړی زه ستاسو وخت ډېر ناست یم مشران به ډېرې خبرې کوي خو دا خبره د کومه چې ډېر په سوچ باندې مطلب دی چې دا فیصله چې د اواز رسول غواړي ځکه چې خلک نن بدلون راولي هغه بدلون به راولي چې سوچ کوي چې دا موږ چاله ورکړو نو چې د مثبت سوچ طرف ته خلک راولي او د کومي وطن پارټۍ طرف ته بهله کوي نو انشاءالله چې خلک تیار دي په اواز رسول چې دا زموږ ستاسو کولای ده اجازه اخلم والسلام وټ رسو زکه خلک کداوی کوي که د پښتنو اصل نمائندګي جماعت هغه دی او هغه اشن ناری دي ځکه چې شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو د دې وینې قرباني د خپل قوم د خپل خیبر پښتونخوا لپاره ورکړې ده او باخره کې زه د جابر د دې وخت فرعون حکومت ته دا وایم چې د خپل ظلم د ستم د بازار دی یاد لره نن چې په مونږ کوي دا ناتار دی یاد لره متل د پښتنو دی دلته هر سبب بدل دی متل د پښتنو دی دلته هر سبب بدل دی واوره وار میرا روان دی خپل گزار دی یاد ساته والسلام خلک دې ته مجبوره کړي دي چې هر یو سفید پوشه کس هر یو کس دا سوچ کوي چې دا 2 وخت روپے د خپل بچو له څنګه را پیدا کوم نن هغه حکومت چې چا ډېرې دعوې کړې وې د هغوی په حکومت کې ګراني 12% ته ورسېده د پیسې قدر چې دی 15% کم شو هغه حکومت چې د 1 کروڑ نوکرو وعده کړې وه د هغوی په دې 15 میاشتو حکومت کې 10 لکه خلک بې روزګاره شو هغه حکومت چې چا وی چې موږ به داسې شرطیک طریقې سره روانو د کرپشن خاتمه وشي او بس دا ملک به د ترقۍ په لار روان شي د هغوی په 15 میاشتو حکومت کې 40 لکه خلک چې دی هغه د غربت د لکیرې نه لاندې لاړل نن یو طرف ته د دې حکومت پالیسۍ او نااهلۍ دي او بل خواته د دې حکومت وزیرانو یو عجیبه دنیا کې ناست دي وزیر اعظم صاحب سره چې خبره کوئ نو هغه وایي چې بس صبر کریں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وزیر اعظم صاحب کله پورې صبر کوي دا خلک چې دي خودکشو ته مجبور شوي دي دا خلک په دې باندې نه پوهېږي چې موږ به څنګه دا وخت تېرو کله پورې به صبر کوي ته وښایه ځکه چې موږ ته خو څه نه ښکاري د دې انجام بیا دغه شانتې وزیران صاحبانې هغه د خزانې وزیر چې دوی د IMF ته راوستلو دلته کې کېنولو وی چې دی به معاملات ټول ټیک کړي هغه پته نشته په کومې دنیا کې اوسي ځکه چې دې تپوس وکړې نو وایي چې یاره ټماټر په 19 روپۍ کیلو میلاویږي هغه وفاقي وزیرانو باندې به موږ څه وکړو د هغوی نه به څه تمه لرو چې د خلکو مسایل به حل کړي چې وایي چې یاره 15 روپۍ کیلو مټر میلاویږي هغه وزیرانو نه به موږ څه تمه لرو چې ورته ووایي چې ګراني ده نو وایي چې یاره 2 روپو په ځای 1 روپۍ استعمال کړئ هغه وزیرانو نه به موږ څه تمه لرو چې وایي چې یاره ټماټرو په ځای چې دی ماسته استعمال کړئ دا خو په کار و چې دوی خو د خلکو د مسلو طرف ته توجه ورکړې وې
د خلکو چې کوم مشکلات دي هغې طرف ته یې توجه ورکړې وې دا کومې سختۍ چې دي په دې کې د هغوی په سر باندې لاس ایښی وې هغه وزیران چې دي هغوی نن لګیا دي په بلې دنیا کې ناست دي او شیره هر څه ټیک دي او بس دا سلسله به ټیکه روانه شي نن دې حکومت ته په دې حالاتو سره موږ دا تمه نشو لرلی چې دا مسلې ټیک کړي شي نن هغه حکومت چې دوی وایي چې موږ په هر څه تیار یو موږ په هر څه پوهېږو موږ سره هره پالیسي تیاره ده زما خیال په دې تېر شوي 10-15 ورځو کې تاسو ولیدل چې په کوم طریقې سره د دې ملک یو اهم ادارې د هغې د سربراہ د نوټیفیکیشن چې دی چې هغه په 15 ورځو کې په 3 میاشتو کې دوی صحیح نوټیفیکیشن ونه کړی شو بار بار عدالت ته مخامخ شو او عدالت ته به یې غلط نوټیفیکیشن مخامخ کو زما خیال دی چې دومره تضلیل چې دی د یو حکومت هم نه شوی هغه عدالت هغه سپریم کورټ چې هغه دوی چې دا موږ سره ولاړ دی هغه هم دې ته مجبور شو چې ویې چې یاره دې نه لا اله حکومت موږ چاته نه دی کتلی بیا دغه شیان چې ورو په دې صوبه کې د تحریک انصاف 15 کاله حکومت تېر کړو هغه 15 کالو کې به دا خبره کوله چې چونکې مرکز کې حکومت د بل چا دی نو موږ ته وسایل نه ملاوېږي موږ ته خپل حق نه ملاوېږي او د هغې د وجې نه موږ د دې قوم صحیح خدمت نشو کولی اوس خو مرکز کې هم د دې حکومت دی په صوبې کې هم د دې حکومت دی 15 میاشتې تېرې شوې موږ دا ونه کتل چې د صوبې ته څه وسایل میلاو شوي هغه NFC اوارډ چې په کار چې نن نه 8 کاله مخکې شوي وي نن پورې نه دي شوي هغه NFC اوارډ کې وشي نو هغې کې د صوبو حصه زیاتېږي او خصوصا پکې زموږ د خیبر پښتونخوا حصه به زیاتېږي هغه باندې بالکل دې غلي ناست دي هم صوبایي حکومت چې دی هغه د مرکز نه تپوس نشي کولی او هم د مرکزي حکومت چې دی هغې دې دفتر توجه نشته د بجلۍ په حوالې سره که موږ وګورو چې د صوبې کومه پیسې مرکز ته جوړېږي هغه موږ ته نه میلاوېږي د بجلۍ هغه لحاظ سره پوره پیداوار هم موږ ته نه میلاوېږي لوډ شیډینګ چې دی زما خیال ټولو کې زیات زموږ په صوبې کې کېږي او که وګورئ نو ټولو کې زیاته بجلي موږ نه ده دې صوبې نه پیدا کړو په دې حوالو سره که موږ وګورو نو دا حکومت مکمل طور باندې ناکامه شوي دي او همدغه وجه ده چې نن د اپوزیشن دې خبرې ته مجبور شوي دي چې میدان ته راوځي سړکونو ته راوځي او دا وایي چې یاره دا حکومت دا سلیکټډ حکومت چې مخکې لومړنی رد موږ ته منظور نه و هغې د ناهیلۍ موږ ته ثابته کړه چې دا د خلکو ترجماني نشي کولی دا د خلکو مسایل نشي حل کولی نو دې ته نور دا حق نشته چې دغه دیني همدې اواز سره دا اپوزیشن سره قومي وطن پارټي ووتلې ده چې موږ هغې په یو پارام نه کېنو څو پورې چې دا ناهیله خلک هم چې دی کورونو ته کېږي چونکې د بنیر په خوره ولاړو زما خیال دی که وګورئ نو دې ځله د بنیر د مقصد سیټونه دوی ته ورکړی شوي خو موږ ونه کتل چې د بنیر طرف ته هم توجه ورکړی شوی ما نه مخکې پرې رحمان نونو صاحب د ملکن ډیویژن باندې خبره وکړه بلکل ملکن ډیویژن ته توجه نه ورکړی شوی خو بیا خصوصا بنیر ته بلکل توجه نه ورکړی شوی هغه د ماربل سیټي هغه وادي هغه دلته کې چې دی د سیپیک سره دا بنیر چې دی چې تړل د سیاحت په حوالې سره چې دلته کې ډېر لوی موقع جوړېدی شي هغې هم هغه لحاظ سره څه دغه نشته توجه نشته نه څه پالیسي موجود ده بیا د دې ځای د انفراسټرکچر د سړکونو د سکولونو د هسپتالونو چې کوم حال دی هغه هم تاسو ته معلوم دی
د چونکې د دیزي ماربل چې دی یو ډېر لوی د آمدن ذریعه ده خو د هغې سره تړلې د دې چې ماحول هم دی او که تاسو وګورئ دې خوړونو کې چې دا کوم طریقې سره دا ګند بهیږي او د هغې مضر اثرات چې دی په خلکو باندې کېږي د هغې سره د دې چې د خلکو په بیمارو کې اضافه شوې ده هغې طرف ته توجه نه ورکړې شوې نن دوی خو وایي چې د ملکن ډیویژن نه وزیر اعلی دی خو زما خیال دی هغه صرف هلته کې د خپلې کرسۍ دغه ساتلو لپاره څوکۍ د هغې لپاره هلته کې موجود دی د خلکو د مسایلو د حل لپاره توجه نشته دا موږ د بونیر خلکو ته ویل غواړو چې دې نه مخکې کله موقع راغلې ده که لږه موقع میلاو شوې ده او که ډېره موقع میلاو شوې ده قومي وطن پارټۍ او جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب د بونیر طرف ته توجه ورکړې وه د بونیر مسایل حل کولو طرف ته کوشش یې کړی نن موږ تاسو سره بیا دا عهد کوو موږ تاسو سره دا لوس کوو چې د بونیر طرف ته موږ توجه ورکوو به که تاسو موږ له موقع راکړه که تاسو موږ باندې اعتماد وکړو نو انشاءالله دا تاسو تسلي ساتئ چې بونیر به د ترقۍ په لار موږ روانوو به د بونیر مسایل به چې دی هغه به صرف او صرف قومي وطن پارټي به حل کوي عزتمندو بعضې خلکو بعضې قوتونو دا یو کوشش و چې د دې پښتنو مؤثر اوازونه چې دي د پارلمان کې وساتي او د هغوی مطلب دا و چې دا خلک چې پارلمان کې نه وي نو چې دوی څه کول غواړي هغه به کوي به د هغوی د انګریزۍ هغه یو محاوره ده they tried to bury us, but they did not know we were seeds. موږ ورته دا ویل غواړو چې تاسو خو خپل کوشش وکړو تاسو خو دا کوشش وکړو چې موږ نه زموږ سیاست واخلئ تاسو خو دا کوشش وکړو چې زموږ آواز دباو کړئ خو دا تاسو ته نه وه پته چې د قومي وطن پارټۍ مشر چې دی ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو په خلکو سره چې کومه مینه ده او د خلکو د دې صوبې پښتنو چې سره کومه مینه ده نو هغه نه دا سیاست هېڅوک نشي اخیستلی د هغه نه دا کردار څوک نشي اخیستلی او موږ ورته دا ویل غواړو څنګه چې تخم په پټي کې چې خور شي نو هغه هر یو دانه چې ده د هغې نه بوټي راخیږي دغه شانتې به د قومي وطن پارټۍ کارکنان چې دی موږ ته اوس موقع میلاو شوې ده چې پارټي ودرو پارټي منظم کړو دغه شانتې به موږ دا پارټي به منظم کوو به او دا تخم چې دی دې نه به اونې جوړوو به او دا به ورته ثابتوو به چې د دې صوبې ګوټ ګوټ نه به دا اواز راپاسي به چې د پښتون کام چې څه مسلې دي هغه به قومي وطن پارټي به حل کوي به او د پښتنو لپاره چې دی قومي وطن پارټي به خپل کردار به ادا کوي به عزتمندو چونکې دا ورکرز میټینګ دی او تنظیمي دوره ده نوی تنظیم جوړ شو هغې باندې به ملګرو له مبارکي ورکړې مو خو چې چونکې دا باقاعده لومړی میټینګ دی نو په هغې کې زه دې نوي تنظیم له مبارکي م ورکوم خو سره دا خواست هم ورته کوم چې دا خالی ذمہواری اخیستل نه دي خالی عہدې اخیستل نه دي دا اوس پارټي صحیح طریقې سره منظم کوي که دلته کې کومې کمزورۍ وي هغه کمزورۍ به لرې کوو راپاسو به او کور په کور کوڅه په کوڅه به ګرځو نن دلته کې زما راتلو مقصد هم دا و چې تاسو دا خواست وکړم چې دا تنظیمونه خاص کر د یو کونسل په سطح چې دا روان 15 ورځو کې دننه چې دا مکمل کړی شي او بیا ورسره ما دا غوښتنه چې زه دلته خپله راشم په طورې جرګې تاسو ته راشم او تاسو ته دا ووایم چې دې بونیر له چې کله موږ ته موقع راغلې ده موږ ورته توجه ورکړې ده زموږ تاسو ته دا خواست دی چې لږ راپاسې تاسو نه راسره ودرېږئ خپل کارکنانو ته ولویم او بیا کارکنانو په ذریعې
دا خاص کوم چې کارکونان دې دا جرګې جوړې کړي او کور په کور کوڅه په کوڅه دې وګرځي د بونې نه چې کوم مشر راشي هغه دا وایي چې یاره مونږ د خان کارنامې منو مونږ د خان چې دی د هغه چې کوم بونې له توجه ورکړې ده هغه مونږ منو نو دا پکار چې مونږ دا جرګه جوړه کړو او پسو ګرځو او چېرته دا وایو چې ټول له موقع ورکړي عوامي نشن پارټۍ دور تاسو وکتل MMA دور تاسو وکتل جماعت اسلامي دور تاسو کتلې دي د PTI دور تاسو وکتل اوس راځي چې د جناب مختار احمد خان شیرپور لاس مضبوط کو هغه مخکې د دې خدمت کړې دي مخکې د دې مسلې حل کړې دي اوس لاس مضبوط کړي ان شاء الله دا تاسو تسلی درکو چې د نورو ضلعو نه زیات تاسو له توجه راکوو او تاسو مسلې حل کوو او تاسو یو ځل راپاتې او تاسو هم ګلاره ظاهر کې یو ځل بیا د شیر خان او د ضلع د تنظیم ډېر زیات مشکور یم چې ما له دا موقع راکړه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې دا کوم طریقې سره زموږ استقبال وکړو د کوم د مینې اظهار وکړو دا ستاسو دا استقبال ستاسو دا مینه به همیشه یاد ساتم انشاءالله دا تمه لرمه چې اوس په میاشت کې یو دوره ضرور په بنیاد کې به کوو به او انشاءالله هغه به کې به شمولیتونو یو سلسله به شروع کېږي به دا سلسله به موږ مخکې بوځو به دا به موږ ثابتوو به چې قومي وطن پارټي چې ده هغه د دې خورې اصلي اواز دی موږ خپل د ګرانۍ خلاف اواز ټیټ کړو بیا چې د اوس په نهم تاریخ باندې د فاتح په حوالې سره موږ اول پارټیز کانفرنس راغولو لګیو دې پسې بیا د وکیلانو چې د کنوینشن وکړو د ځوانانو کنوینشن وکړو او بیا به داسې سلسله به روانه وکړو د دې صوبې چې کوم مسایل دي د پښتنو چې کوم مسایل دي د پښتنو د محرومي لرې کولو لپاره چې کوم کوشش دی دا به قومي وطن پارټي به دا دایق جوړ مخکې روانې به او انشاءالله دا خیبر پښتونخوا به د ترقۍ په لاره باندې ډېره مهرباني د دې لپاره د دې جلسې د دې کنونشن टिकटेल लेवलू